ईश्वर तुम शोपड़ मु जाऊँगी पाप करने को। ईश्वर तुम शोपड़ मु जाऊँगी पाप करने को। मन रख मो पाप भितर भी जगी तुमर ए पुण्य पृथ्वी को। मो पाप भितर भी जगी तुमर ए पुण्य पृथ्वी को। पापरे मु छुई पारे शेष सीमा रेखा। पापरे मु छुई पारे शेष सीमा रेखा। जाईपारे नर्कपुर शेष अंचल को। मन रख नर्करे थाई भी साइती रखी तुम चंदन व तुलसी वन को। मु होई पारे पापी कामंध पुरुष। मु होई पारे पापी कामंध पुरुष। कौन सी पापरे मोर नहीं अवशोष। प्रलय आसिले आसु फाटुए पृथ्वी खसुए आकाश। तथापि मु जगी दिग दिग जलुवा तमर से शिखा। देवी नहीं हवापाई शेष। एक भी कहूँ तुमको। तुम्हें कह केते काल साजी चौकीदार हब उजागर। तुम्हें कह केते काल साजी चौकीदार हब उजागर। विश्राम जरूरी एवं निय अवसर। बाहुड़ीबा हऊ एवं किछि काल अनंत शज्या को। बाहुड़ीबा हऊ एवं किछि काल अनंत शज्या को। हे ईश्वर अनुरोध मोर बास घड़िए शोपड़ बास घड़िए शोपड़। पुस्तक मेलार प्रथम दिन में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ उन्मोचित होता दे दे कवितार 7 नंबर कविता आप शुणाऊँ। मोर विश्वास समस्त भल लगे। मु केबे भूल करे नहीं भूल हो जाए। मु केबे भूल करे नहीं भूल हो जाए। अजणार जेते भूल हेउ क्षमतार थाए। छोट गोटे भूल कली बोली तमे मत अभिशाप देल। छोट गोटे भूल कली बोली तमे मत अभिशाप देल। प्रेमहीन कल मत ये कलबल करी तुम्हें कौन शांति रहिल। मु कौन जानी नहीं सीते जीव केमिति केउठी छुईले। मु कौन जाने नहीं सीते जीव केमिति कौठी छुईले। भूलीगल बोध हुए महम पालटु थिल दिने मो निश्वास रे। भूलीगल बोध हुए महम पालटु थिल दिने मो निश्वास रे। तुम प्रेम एते अविश्वासी पुणी एते जे निर्मम सेदिन जानी। तुम प्रेम एते अविश्वासी पुणी एते जे निर्मम सेदिन जानिली। जो दिन तुम शेष चिठी पाई निजक मु समुद्रटे कली। सेदिन ठू समुद्र मु सेदिन ठू समुद्र मु अथच नीरव चाहिए मु भांगी पारे तुम अट्टालिका। अथच नीरव चाहिए मु भांगी पारे तुम अट्टालिका। कौन बा मिल मोर कौन कुमारत्व बाहुड़ी आसो। दे कविता गोटे अकस्मात गोटे कनसेप्ट आसला गोटे भावना आसला एवं मत कहवा ठीक हम कि भूल मु जानी किंतु दे कवितार समस्त कविता गोटे रातिर कविता। गोटे राति गोटे बही लिखार दम्भक्ति रखा एत सहज कथा नुहे किंतु माँ दया हुए महाप्रभु जगन्नाथ परम आशीर्वाद मिल जाए केतबेले कौ मुहूर्त से मुहूर्त कलम आरंभ हुए और कलम शेष हुए। ठीक सेमती दे भी सेमती गोटे मुहूर्त आरंभ होता है शेष होता राति 11 आरंभ हो भोर 5:15 सरी दे वही ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ତ ଦବା କଥା ଦେଇଛି ଯଦି ଦବୁ ତାରି ହାତରେ ଦେ। हाँ माने सब तो मागुची मागिबी जहाँ दबा कथा सब दे सारीच आउ कौन बाकी अच्छी मागिबी। जहाँ बाकी अच्छी सेटा बोध हुए मत लगे बेले बेले निर्वाण हो पारे मोक्ष हो पारे मुक्ति हो पारे प्रेम हो पारे प्रतारणा हो पारे जहाँ भी मिल जिते से कविटे ग्रहण करनब किसी असुविधा ना। ईश्वर को मागिबार कौन अच्छे जीवन देच स्वप्न देच प्रेम देच प्रेमिका देच घर देच घरणे देच आयुष देच समय देच एवं चलवाई बाट देखच गायापाई गीतटे शिखैच बंचापी जीवन टे देच या बड़तम कथा कौन हो पारे। दुईटी बही बाहरी तो दुईटी जाक बही भितर जी कविता अच्छी कौन कवितार पुस्तक ना केवल ऐसा लिखा हो। हाँ सेटा पंचान्नकर नुआ एक स्टाइल मे बी इट मे बी लाइक रन मुझे जानी ना किंतु मु चाहिए कवितार शीर्षक दवाई पाठकटी कहीं व्यस्त रही कवितार शीर्षक या ना 3 नंबर कविता पढ़ी कि 4 नंबर कविता पढ़ी कि 6 नंबर कविता पढ़ी हठात मन रहा 6 नंबर कविता या लिखाई मत गोटे लगे पाठक सहज हम मन रखापी तेणुक नंबरिंग कर शीर्षक देना। प्रेम अच्छी प्रतारणा अच्छी आर्ट ऑफ फिलोसफी बंचवा दर्शन तत्व भी अच्छी जमती ईश्वर तुम शोपड़ कवितार अच्छी।
ପଙ୍କ ବୋଲି କରାଯାଇଛି ତ କରାଯାଇଛି ହଁ ମାନେ କୋଉଟା ସେଇଟା ପ୍ରେମିକଟେ ପଙ୍କ ହବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ। ରିଏଲ କଥାଟା ଏଟା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ। ତ ସେଇ ପଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଟି ବାହାରିବ ଏବଂ ତାର ବାସ୍ନା ଟିକେ ଅଲଗା। ସମସ୍ତେ ପଙ୍କ ହେଇପାରିବେନି। ପଙ୍କ ହବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ କବିଟିକୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଲାଗେ ଏବଂ ମତେ ଲାଗେ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଆ ପଙ୍କ ହବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, କାଦୁଅରେ ଲଥପଥ ହେବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ କବିଟିକୁ ଯଦି ବଦନାମ ହବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଉପହାସ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, କଳଙ୍କିତ ନାୟକର ଆଖ୍ୟାନ ହେବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ସବୁ ଯେତେ ସମାଜର ଯେତେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଅପଶବ୍ଦ ଅଛି ସବୁ କବିକି ଦିଆଯାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ତ କେବଳ ପ୍ରେମିକ ପଙ୍କ ହୁଏ ନା ପ୍ରେମିକା ବି ପଙ୍କ ହେଇପାରେ? ନାଇଁ ସେଇଟା ମୋ ଭାବନାର କଥା ଅଲଗା, କାହା ପାଇଁ କଣ ଭାବନା ସେଟା ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟ ପାଏ, ବାରମ୍ବାର ପୁଣି ଝୁଣ୍ଟି ପଡି ପୁଣି ଉଠେ, ପୁଣି ଚାଲେ। এইটা ହିଁ কবিত্ব, এইটা ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଧାରା, ମୋର ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ, ମୋର ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି। କଣ କହିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ତମେ ଶୋଇପଡେ ଈଶ୍ୱର ତମେ ଶୋଇପଡ, ଇଏ ବି ଏକ ବିଚିତ୍ର କାହାଣୀ। ହଠାତ୍ ଆସେ, ହଠାତ୍ ଲେଖାଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ଏକ ଶୋଇପଡେ ଏବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ମାର୍କେଟରେ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ତମେ ଶୋଇପଡ ପଞ୍ଚାନ ନାୟକର। ତାର ପ୍ରଥମ କବିତା ମୁଁ ପଢୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଈଶ୍ୱର ତମେ ଶୋଇପଡ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପାପ କରିବାକୁ। ଈଶ୍ୱର ତମେ ଶୋଇପଡ, ମୁଁ ଯାଉଛି ପାପ କରିବାକୁ। ମନେ ରଖ ମୋ ପାପ ଭିତରେ ବି ଜଗିଥିବି ତୁମର ଏ ପୁଣ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ। ମୋ ପାପ ଭିତରେ ବି ଜଗିଥିବି ତୁମର ଏ ପୁଣ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ। ପାପରେ ମୁଁ ଛୁଇଁପାରେ ଶେଷ ସୀମା ରେଖା, ପାପରେ ମୁଁ ଛୁଇଁପାରେ ଶେଷ ସୀମା ରେଖା, ଯାଇପାରେ ନର୍କପୁର ଶେଷ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ମନେ ରଖ ନର୍କରେ ଥାଇବି ସାଇତି ରଖିବି ତୁମ ଚନ୍ଦନ ଓ ତୁଳସୀ ବନକୁ। ମୁଁ ହେଇପାରେ ପାପୀ କାମନ୍ଧ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ହେଇପାରେ ପାପୀ କାମନ୍ଧ ପୁରୁଷ, କୌଣସି ପାପରେ ମୋର ନାହିଁ ଅବଶୋଷ। ପ୍ରଳୟ ଆସିଲେ ଆସୁ, ଫାଟୁ ଏ ପୃଥିବୀ, ଖସୁ ଏ ଆକାଶ, ତଥାପି ମୁଁ ଜଗିଥିବି ଦିଗ୍ ଦିଗ୍ ଜଳୁଥିବା ତମର ସେ ଶିଖା, ଦେବି ନାହିଁ ହବା ପାଇଁ ଶେଷ, ଏକଥା ବି କହୁଛି ତମକୁ। ତୁମେ କୁହ କେତେ କାଳ ସାଜି ଚୌକିଦାର ହବ ଉଜାଗର, ତମେ କୁହ କେତେ କାଳ ସାଜି ଚୌକିଦାର ହବ ଉଜାଗର, ବିଶ୍ରାମ ଜରୁରୀ ଏବେ ନିଅ ଅବସର, ବାହୁଡିବା ହଉ ଏବେ କିଛି କାଳ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାକୁ, ବାହୁଡିବା ହଉ ଏବେ କିଛି କାଳ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାକୁ। ହେ ଈଶ୍ୱର ଅନୁରୋଧ ମୋର, ବାସ୍ ଘଡ଼ିଏ ଶୋଇପଡ଼, ବାସ୍ ଘଡ଼ିଏ ଶୋଇପଡ଼। ଅଛି ଆପଣ ଧର୍ମରେ ସତ ରେଖାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଭଲ ପାଉଛ ତ ଭଲ ପାଅ, ଭଲ ପାଇବାରେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିବା ଠିକ ନୁହଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ବି ରଖିବା ଠିକ ନୁହଁ। ଯୋଉଠି ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ ସେ ପ୍ରେମର ଆୟୁଷ ବଢେ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଭଳି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଟାର ମାପିଚୁପି ବାଟ ଚାଲିବା ତାକୁ କୁହାଯାଏନି। ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଚାଲିପାରେ, ପଢିପାରେ, ଉଠିପାରେ, ଝୁଣ୍ଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ନାହିଁ। ସେ ଯେକୌଣସି ଇଲାକାକୁ ଯାଇପାରେ। କଣ କହିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହିଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ଦେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ତ ବହିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଚାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଦେ ବହିକୁ ସେ ପଢିଥିବେ ଏବଂ ଯଦି ନ ପଢିଥିବେ କେବେ ନା କେବେ ପଢିବେ। କଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଠ? ପାଠକ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ଆକାଶ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଯାହା ଦେଖୁଛି ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଦୀର୍ଘ 6 ଦିନ 7 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି ଏବଂ ଲେଖକ ପାଠକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମିଳନ, ଯୋଉ ସଦ୍ଭାବ, ଏଇଟା ବେଶୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉଠି ମୁଁ ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧନା ଛପାଛପି ଜାଗାରେ ବସିଛି, ପ୍ରକାଶନୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ପାଠକ ମାନଙ୍କର ବି ସଂଯୋଗ ରହୁଛି, ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ଭଲ ଗୋଟେ ନୂଆ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଥର ପୁସ୍ତକ ମେଳା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଖୁବ ଭଲ ହେଇଛି। ସମସ୍ତେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଜଣେ ବହି ପଢିବ, ବହି ଖୋଜି ପାରିବ, କଫି ଷ୍ଟଲକୁ ଯାଇପାରିବ, ଭୋକ କଲେ ବି କିଛି ଖାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଇଏ ପୁସ୍ତକ ମେଳାକୁ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତାର ସହିତ ଚାଲିଛି। ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଏଥର ପୁସ୍ତକ ମେଳା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ନିଆରା।
ଭାଇ ପଢ଼ିବା ହେଉଛି କାମ। ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ, ବହିରେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ। ସେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ବହି କାହିଁକି ରହିଛି? ନା ନାଇଁ, ବହି ହଉଛି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ଲୋକ ବି ଅଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥାକରେ ପୁସ୍ତକ, ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଅଛି। ତେଣୁ ସାମ ବେଦ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ ବା ସାହିତ୍ୟ ବା ପୁସ୍ତକ। ତେଣୁ ବହି ସର୍ବାଗ୍ରେ। ମୁଁ ତ କହୁଛି, ଗତ ଥର ମଞ୍ଚରେ ଜ୍ଞାନପୀଠ ବିଜେତା ବିଜୟିନୀ ପ୍ରତିଭା ରାୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କାହିଁକି ପାଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବୁକ୍ ଡେ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁ ସେ କଥାକୁ, ବୁକ୍ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଉ। ଏବଂ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଫୁଲଟିଏ ଦେବା ମୋଡ଼ିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ, ବିବାହ ନବଦମ୍ପତି ମାନଙ୍କୁ କିଛି ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ତାଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଏଟାକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଏଟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେମିତି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆର ବର୍ଷକୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ୟାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗେଟଅପ୍ ତିଆରି ହେବ, ଅଲଗା ଗୋଟେ ରୂପ ତିଆରି ହେବ, ଯୋଉଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପାଠକମାନେ ଆସିବେ। ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଇଏ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯୋଉ 12 ଦିନ କି 14 ଦିନ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ହେଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ବଢ଼ାଯାଉ। ବଢ଼ିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଇଏ ବଢ଼ିବ, ସମୟ ପାଇବେ, ଆସିପାରିବେ। ଏବଂ ସବୁ କଲେଜ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ଚିଠି ଦିଆଯିବ ସଂସ୍କୃତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଏଥିରେ ଭାଗ ନିଆଯାଉ। ସମସ୍ତେ ପାଠ ତିଆରି, ନୂଆ ପାଠକ ତିଆରି କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର କବି, କଳାକାର, ଲେଖକ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।